तो असी परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं अज इस समय के लिए कि जिस समय के विच असी परमेश्वर के पवित्र कलाम तो अनंत जीवन के बारे कुछ गल्लां सीखण जा रहे हैं। तो जो साडा अज का विषय है वो है कि जल के द्वारा अते आत्मा के द्वारा नवे सिरे तो जन्म लेना, तां जो कि असी नवा जन्म लैके उस अनंत जीवन के वारिस हो जाइए जिहदा वादा साडे पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र द्वारा साडे नाल कीता। तो जो असी अज वचन पढ़ांगे वो असी लिया है कि यूहन्ना दी पत्री अध्याय 3 दे विचों असी कुछ वचनां दे नाल आपां अज गल करांगे। सब तो पहली गल तां कि यूहन्ना 3 दी 16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नाल यह प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो गल बड़ी क्लीयर हो गई है कि सब तो पहले असी विश्वास करना उहदे पुत्र के उपर, और विश्वास करन तो बाद असी अनंत जीवन प्राप्त करना। पर उस असी यूहन्ना अध्याय 3 दी 3 आयत और असी 5 आयत उत्ते गौर करिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा साफ किया हुआ है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिता कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और 5 आयत दे विच कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और अगली बहुत सोहनी गल की हुई कि अचंबा ना कर हैरान ना हो मैंने तुझसे कहा। यीशु मसीह कहता कि हैरान ना हो, मैं तेनों कह रहा कि जब तक कोई नवे सिरे तो ना जमे वो परमेश्वर के राज्य से प्रवेश नहीं कर सकता, कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। गल वाल ध्यान दे दियो कि यीशु मसीह ने क्या हैरान ना होवो, ये गल सच्ची है कि जदों तक तुसी नवे सिरे तो जन्म ना लओगे ना तुसी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तुहानूं नवे सिरे तो जन्म लेना ही पैना। तो अज असी इस वचन दे विच अगे वधदे होइए अज ये सीखीए आपां कि जल के द्वारा ते आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किवें हुंदा है। तो सब तो पहले असी गल करते हैं कि जल के द्वारा पानी के द्वारा जन्म लेना। हुण इहदा की भाव है कि बाइबल दे विच असी बपतिस्मा लैंदे हैं, और जो साडा बपतिस्मा है वो पानी के द्वारा हुंदा है। पानी दे विच असी 2-4 सैकंड दे विच असी बपतिस्मा लैके आपां एक घोषणा करते हैं कि असी हुण यीशु मसीह दे हो गए हैं। तो इत्थे बपतिस्मे की गल की हुई है कि जल के द्वारा नवा जीवन प्राप्त करना। उहदे लई सानू ये समझण की लोड़ है कि जो बपतिस्मा है ये किवें लेना चाहिए, कदों लेना चाहिए, उहदे दा अर्थ की है। जो सानू ये गल समझ लग जाएगी तो सानू ये गल क्लीयर हो जाएगी कि साडा पानी के द्वारा नवा जन्म की है। क्योंकि जो असी बपतिस्मा लेंदे हैं, जिवें कि यूहन्ना आया सी, यूहन्ना ने भी यीशु मसीह नूं बपतिस्मा दिता और यीशु मसीह ने भी कहा कि इस रीति नूं इस तरह ही पूरा होण दे, और यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। हुण वो आपां क्यों लैंदे हैं, असी पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 6 दी 3-4 दे विच कि जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। हुण इस वचन नूं चंगी तरह समझण की कोशिश करियो कि जिहड़ा असीं बपतिस्मा लैंदे हैं ਉਹਦਾ भाव यह है कि असीं यीशु मसीह दे विच मर गए। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ। मैं तुहानूं बड़ी सिंपल भाषा च गल समझाउण जा रहा कि जदों मान लो कि अज मैं बपतिस्मा लैना, जो कोई भी व्यक्ति अज बपतिस्मा लैण लई तैयार है,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬੇ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਵ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ 2-4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਲਚ, ਫਰੇਬ, ਪਾਪ, ਵਿਰੋਧ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੈ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟੀਚਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਜਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 14 ਦੇ 33 ਆਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਵ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।
तो बीज पहला धरती की मिट्टी दे विच जाके अपने आप दे विच ओह मर जांदा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ